ادا ایک نمازی نماز میں کرتا ہے، اللہ اگر اس کے سینے میں نبی اور آل نبی کی محبت ہو تو اس کی 2 رکعت نماز 1000 رکعتوں پہ بھاری ہوتی ہے۔ یہ ذہن میں رکھے، ہزاروں رکعت پر اس کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، جب بھی نبی کا نام لیا جائے کیا پڑھیں گے آپ؟ اور زور سے، اور زور سے۔ دیکھیے ہم پڑھنے کے لیے 1 سے 2 بار پڑھنے کے لیے سوچتے، مگر فرشتے کہتے ہیں بندے پڑھ، تیرا تو ہم یہ سننا چاہ رہے تھے، جتنی بار تو پڑھے گا اتنی بار فرشتے لکھتے جائیں گے، لکھتے جائیں گے۔ اور درود شریف کو معمولی مت سمجھنا، اللہ اکبر، ہمارے یہ اعمال سب ایک طرف ہوں گے۔ میلاد منانا اور درود پڑھنا، یہی ادا اللہ کو پسند آ گئی تو بیڑا پار ہو جائے گا، یہی ادا اللہ کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہوگا۔ تو جنت کا راستہ کون بھولے گا؟ جس کے سامنے نبی کا ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑے، وہ جنت کا راستہ بھول جائے گا۔ تو آؤ سرکار مدینہ کے دیوانوں، آج جس کی میلاد کی ذکر میں ہم جمع ہوئے ہیں، جس پیغمبر اعظم کا تذکرہ سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، اس نبی کی عظمت کیا ہے، ہمارے آقا کی شان کیا ہے، اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاکم برہان من ربکم، تحقیق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس برہان آیا ہے، یعنی دلیل آئی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے آقا علیہ السلام کی عظمت بتاؤں گا، ہمارے نبی کتنی شان والے ہیں، ہمارے نبی کتنی عظمت والے ہیں، ہمارے نبی کتنے اعلیٰ مرتبہ والے ہیں۔ اور سرکار مدینہ کے دیوانوں، اگر ہمارے نبی نہ ہوتے، آدم بھی نہ ہوتے، ہمارے نبی نہ ہوتے، داؤد بھی نہ ہوتے، ہمارے نبی نہ ہوتے، یونس بھی نہ ہوتے، ہمارے نبی نہ ہوتے، شیش علیہ السلام بھی نہ ہوتے، ہمارے نبی نہ ہوتے، تو حضرت سلیمان بھی نہ ہوتے، ہمارے نبی نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتا، ابراہیم نہ ہوتے، موسیٰ نہ ہوتے، عیسیٰ نہ ہوتے، جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہمارے نبی کے صدقے میں بنایا، ہمارے نبی کے صدقے میں بنایا۔ ہمارے نبی عظمت والے ہیں، ہمارے نبی شان والے ہیں، اور ہر نبی دنیا میں آئے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے سب کو معجزے دے کر بھیجا، معجزہ بنا کر نہیں بھیجا۔ آدم آئے تو لے کر آئے، حضرت داؤد آئے تو لے کر آئے، معجزہ لے کر آئے، حضرت یونس علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، نوح علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، داؤد علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام معجزہ لے کر آئے، موسیٰ کلیم اللہ معجزہ لے کر آئے، عیسیٰ روح اللہ معجزہ لے کر آئے۔ وہ ہر نبی ہے جو معجزہ لے کر آئے ہیں، ہمارے نبی معجزہ لے کر نہیں، سر تپا معجزہ بن کر آئے ہیں۔ اے نبی، وہ اور نبی تھے جو معجزہ لے کر گئے ہیں، تم تو میرے محبوب ہو، سراپا معجزہ بنا کر بھیج دیا۔ نبی کا چلنا معجزہ، نبی کا بیٹھنا معجزہ، نبی کا سونا معجزہ، نبی کا نکاح کرنا معجزہ، گویا کہ میرے نبی سراپا معجزہ بن کر آئے۔ اللہ اکبر۔ سرکار کے اگر ایک لعاب دہن کی بات کریں، کتنے ہمیں معجزات نظر آتے ہیں۔ آقا کی سماعت کی بات کریں، کتنے معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ آقا کی بصارت کی بات کریں، کتنے معجزے ظاہر ہوتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے ہمارے آقا کا مرتبہ کتنا بڑا ہے۔ ایک جنگ کا میدان ہے، میدان جنگ میں جنگ چل رہی ہے، مکے کے تمام کفاروں کے ساتھ مومنین کی جنگ ہو رہی ہے۔ لڑتے لڑتے ایک صحابی ہے، ہمارے آقا کے صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں تیر لگ گیا، اور جیسے تیر لگنا تھا آپ کا دیدہ نکل کر گرتا نہیں بلکہ لٹک گیا، یعنی دیدہ لٹک رہا تھا۔ آپ اسی دیدے کو ساتھ لے کر ایک آنکھ سے حضور کو تلاش کرنے لگے کہ میدان میں رسول اللہ کہاں ہے۔ اللہ
अल्लाह अकबर, वो सहाबी की आंख निकल गई, अपने दीने को हाथ की हथेली में लेकर रसूलुल्लाह को देख रहे हैं। आका नजर आते हैं, दौड़ते ही वो सहाबी पहुंचे, कहा कैसे आना हुआ? या रसूल अल्लाह, लड़ रहा था, अल्लाह की रजा के लिए जंग कर रहा था, मगर एक मुशरिक का तीर मेरी आंख में लगा, आंख निकल गई सरकार, हाथ की हथेली में आंख है, मेरे नबी ने उनकी हथेली को इस तरह उनके आंख पे लगा दिया और अपना लुआब दहन यानी थूके मुबारक सरकार उनकी आंख को लगा दिए। पहले से ज्यादा आंख रोशन हो जाती है, आंख भी सलामत हो जाती है। आज आंख का ऑपरेशन कराना है तो कितनी तकलीफ होती है। अगर आज हमारी आंखों में पर्दा आ जाए, हम बेचैन बेखरार नजर आते हैं। अल्लाह ने हमारे नबी को वो अजमत और वो शान अता कर दी है कि निकले हुए दीने को रसूलुल्लाह ने अपने लुआब दहन से ठीक करके बता दिया, मोहम्मद हमारी तुम्हारी तरह नहीं है, बल्कि वो सैयदुल बशर और नूरी बशर बनकर तशरीफ लाए हैं। वो सैयदुल बशर, वो नूरी बशर बनकर तशरीफ लाए और वो सरापा मोजिजा बनकर आए। हमारे पसीने में बदबू है और नबी का पसीना निकले तो खुशबू है। बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी के बदन से जो पसीना निकलता है खुशबू आती है। हमारे बदन पर मक्खी बैठती है, मच्छर बैठते हैं। हमारे नबी पाक है, ना उनके बदन पर मक्खी बैठी, ना उनके बदन पर मच्छर बैठे। क्या शान वाले नबी है। हम जिनका कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं, वो नबी भी पाक, नबी का मौला खुदा भी पाक है और उनके बेटे हसन हुसैन भी पाक हैं, उनके बेटे के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी पाक है, उनके बेटे के बेटे इमाम बाकर, इमाम जाफर वो भी पाक है और सारा घराना पाक है। इसलिए हमारे पास गौसे पाक भी है, हमारे पास गरीब नवाज भी है, ये सब पाक है। रसूलुल्लाह भी पाक है, रसूल की औलाद भी पाक है। इसलिए तो आला हजरत ने कहा तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, तेरा सब घराना नूर का। क्या बात समझ में आ गई? नबी भी पाक, नबी का घराना भी पाक है। पाक नबी का बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थोड़ी सी नादानी में जन्नत का रास्ता भूलने की नौबत ना आ पड़े, क्योंकि जाने के लिए जन्नत में हर कोई तड़प रहा है, काम जन्नत में जाने के कर रहे हैं, मगर जन्नत का रास्ता उसी को मिलता है जिसके सीने में मदीना हो, जिसकी आंखों में तसव्वुर रसूल हो, जिसकी नस नस में मुस्तफा की मोहब्बत हो, जिसकी रग रग में मुस्तफा व आले रसूल की मोहब्बत हो, उसी के लिए जन्नत कायम की गई है। इसलिए दीवानो कभी दुरूद पढ़ना ना भूलना, इसलिए कि नबी कभी हमको नहीं भूले, हम गुनाहगारों को रसूल नहीं भूले। और हम उनको कैसे भूले? वो तो हमारे नबी है, बोले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी हमको नहीं भूले, हमारे रसूल हमको नहीं भूले। वो कोसगी वालों, नबी ने कोसगी वालों को नहीं भूला, रसूल वालों को नहीं भूला, पूरी दुनिया के किसी मुसलमान को रसूल नहीं भूले, बल्कि मेरे आका अल्लाह अकबर उम्मत को याद करने वाले दाता बेकसूर के कस सारी कायनात के रसूल का मामला क्या था? आला हजरत उस मंजर को इन अशार में यूं डालते हैं, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, हमारे नबी ने हमको नहीं भूला, कदम कदम पर याद करे। आमिना फरमाती है मैंने अपनी कानों से सुना, जब मेरा नबी माँ के शिकन से पैदा हुआ तो पहले अपना सर जमीन को लगाया, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, और उसके बाद दूसरा जुमला आता है रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। अभी मेरे नबी नन्हे हैं, अभी मेरे नबी बच्चे हैं, मगर पैदा होते ही सजदे में जाकर बता दिया आम बच्चों की तरह नहीं है। जिन लोगों को अल्लाह ने औलाद दिया है वो नबी ने बता दिया, पैदा होते ही अल्लाह की हम्द करके उम्मत को नहीं भूले, हम गुनाहगारों को नहीं भूले। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए मोहम्मद।
दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, काम करने वाले करते रहेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम वालिहि वबनिल करीम सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए सरकार के दीवानों, हमारे नबी ने हमको नहीं भूला, हमारे नबी ने कभी हम गुनाहगारों को नहीं भूला, बल्कि आमीना फरमाती पैदा होते ही सबसे पहले रसूलुल्लाह ने अल्लाह की हम्द बयान की। उसके बाद कहा रब्बी हबली उम्मती। एक आशिक रसूल ने यूं कहा रब्बी हबली